أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا
لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ustadz Syatori. Apakah sudah bergabung? Iya, gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat dalam acara kajian dan halaqah ilmiah Dr. Mata. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya sehingga akhir zaman. Baik, perkenalkan saya Dr. Agung Rio akan bertindak sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Dengan penuh rasa syukur, pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian dengan tema Istiqomah itu berat, tapi kenapa harus? Tema ini sangat relevan bagi kita semua, khususnya sebagai dokter dan insan pembelajar yang dituntut untuk senantiasa konsisten dalam kebaikan, baik dalam aspek profesional maupun spiritual. Baik, sebelum kita mulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung. Untuk yang pertama, peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi. Kemudian diharapkan untuk menyalakan kamera sebagai bentuk partisipasi aktif. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Syatur Abdul Rauf, seorang dai dan pengajar yang aktif dalam kegiatan dakwah, khususnya dalam penguatan akidah, ibadah, dan takizatun nafs. Kepada Ustadz Syatori Abdul Rauf, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya, dokter? Baik, Pak Ustadz, terdengar Ya, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin saya screen terlebih dahulu. Baik.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap profesor, guru besar, para doktor, para dosen, para senior, juga teman-teman semuanya residen Mata, satu kebahagiaan tersendiri. Kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di khidmat ini, ya, kajian halaqah ilmiah dokter Mata. Masih dalam suasana Idul Fitri, ya, tidak ada doa di antara kita, ya, kecuali taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal salih, ya, amal baik yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah terus jaga kita, Allah beri kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa kullu amin wa antum bi khair. Ya, sepanjang waktu, sepanjang masa, dari tahun ke tahun, kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antum bi khair, dalam keadaan kita baik. Inilah doa yang biasa, ya, kita sampaikan dan biasa juga kita terima setiap kali selesai Idul Fitri ini. Taqabbalallahu minna wa minkum, yang kemudian ditutup dengan kullu amin wa antum bi khair. Iya, kita mendoakan, kita juga didoakan. Kullu amin wa antum bi khair. Iya. Semoga sepanjang am itu sepanjang tahun. Ya, wa antum bi khair. Ya, kita semua berada dalam kebaikan. Kita didoakan setiap sepanjang tahun berada dalam kebaikan. Doa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, relate betul dengan apa yang terjadi, apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bukankah selama bulan suci Ramadan kita semua dipenuhi dengan amal-amal kebaikan? Tentu kita ingin amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin berlanjut. Di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, dan bulan-bulan sesudahnya. Ya, kita berharap berlanjut lewat doa kullu amin wa antum bi khair. Sehingga doa kullu amin wa antum bi khair ini sama dengan kita didoakan oleh saudara-saudara kita, sebagaimana kita juga mendoakan saudara-saudara kita untuk istiqamah. Ya, istiqamah. Jadi kita baik itu tidak hanya di bulan suci Ramadan, ya, tapi terus berlanjut di bulan-bulan sesudahnya. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Dan pengurus kajian kita ini, ya, mengatakan bahwa istiqomah itu berat. Iya, istiqomah itu berat, ya. Betul ya, Dokter Agung ya. Istiqomah Betul, itu Ustaz. berat. Kalau berat, kenapa harus? Gitu. Iya, kenapa harus? Wong berat kok. Iya, wong berat kok. Kenapa kita harus istiqomah? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, sebenarnya mungkin pertanyaan yang tepat bukan kenapa harus, tapi kenapa berat gitu. Kenapa berat gitu? Iya, pertanyaan lebih detail lagi, bener nggak sih berat gitu? Bener nggak sih berat? Jangan-jangan, iya, berat itu cuma asumsi, iya, cuma asumsi kita. Asumsi yang kemudian kita terima menjadi sebuah keyakinan.
Iya, sehingga kemudian kita pada akhirnya mengiyakan, benar kok istiqomah itu berat. Tapi inilah yang kemudian kita ingin tanya terlebih dahulu. Kenapa istiqomah itu berat? Jangan-jangan sebenarnya istiqomah itu mudah, istiqomah itu ringan. Iya, kita saja yang kemudian ya, berasumsi bahwa istiqomah itu berat. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita fahami terlebih dahulu apa sih arti istiqomah. Tentu karena ini kajian kita dengan waktu yang terbatas, kita tidak dalam-dalam, ya, nggak detail maksudnya. Tapi secara umum, ya, istiqomah itu kan memiliki arti tetap beramal baik seperti apapun keadaan hidup kita. Ya, inilah pengertian dari istiqomah. Tetap beramal baik seperti apapun keadaan hidup kita. Nah, keadaan di sini bisa kaitannya dengan waktu. Iya. Jadi waktu Ramadan kita beramal baik. Nah, ini Ramadannya udah lewat. Nah, bagaimana walaupun Ramadan sudah lewat, kita tetap beramal baik. Mungkin waktu Ramadan kita beramal baik karena teman-temannya banyak gitu ya. Teman-temannya banyak. Iya, hampir orang kalau Isya pada ke masjid itu. Makanya kita ikut ke masjid ya. Nah, di bulan Syawal ini orang-orang nggak seramai waktu Ramadan kan ke masjid. Nah, bagaimana kemudian kita tetap beramal baik? Waktu Ramadan kita puasa, temennya banyak nggak Mas Agung? Temennya banyak ya. Akhirnya kita ikut Banyak banyak puasa. Pak Ustadz. Ini Syawal, kok yang puasa dikit ya. Nah, bagaimana kemudian kita tetap beramal baik? Inilah yang dimaksudkan dengan istiqomah. Jadi, tetap terus beramal baik seperti apapun keadaan hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, termasuk juga tetap beramal baik seberat apapun hidup yang harus dijalani. Ya, tetap beramal baik ya, seberat apapun hidup yang harus dijalani. Pastinya apa yang harus dijalani oleh teman-teman lebih berat ya daripada yang sekarang sedang tidak menempuh studi spesialis mata. Ya. Nah, mungkin yang saat ini sedang tidak menempuh studi spesialis hidupnya ringan gitu. Nah, mereka bisa puasa. Saya kan berat nih, bagaimana saya tetap puasa? Mereka punya waktu sehingga bisa baca Quran. Bagaimana di tengah-tengah kesibukan kita, kita tetap kemudian membaca Al-Quran. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan istiqamah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin bahas pada istiqamah itu. Betulkah istiqamah itu berat? Mari kita fahami lebih lanjut tentang istiqamah. Ya, Bapak Ibu, istiqamah sesungguhnya adalah nafas hidup kita. Maka sebagaimana kita hidup tidak mungkin bernafas, tidak mungkin tidak bernafas, maaf. Ya, sebagaimana kita hidup tidak mungkin tidak bernafas, maka kita hidup ini pun tidak mungkin kita tidak istiqamah. Ya. Jadi sebenarnya istiqamah itu adalah keniscayaan hidup. Hidup ini meniscayakan kita untuk istiqamah. Karena memang istiqomah itu adalah nafas hidup kita. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya ada orang hidup tapi nggak bernafas. Maka kita juga tidak bisa membayangkan kalau seandainya ada orang hidup tapi nggak istiqomah. Ih, tapi kan memang faktanya istiqomah itu berat. Baik, kalau memang ada orang yang menganggap istiqomah itu berat, itu kita bisa belajar dari kenyataan ketika orang bernafas. Iya, Bapak Ibu, seandainya kita bernafas, ya, di tengah-tengah daerah yang penuh dengan polusi, itu rasanya bernafas mudah atau sulit? Sulit. Ya, sulit. Penuh dengan polusi. Ringan atau berat ketika kita bernafas? Oh, berat. Eh, bahkan cenderung kita memilih untuk menahan nafas, kan? Iya. Dokter Agung,
kalau seandainya dokter naik motor nih, di depan ada bus yang ngeluarin asap hitam. Eh, dokter tarik nafas atau nahan nafas? Kalau saya kondisi Oh, seperti itu nahan lebih nafas baik kan? tahan nafas, Pak. Dan kalau Pak. lama bernafas pasti berat itu. Iya, dada rasanya sesek. Iya. Betul, Pak Kenapa? Ustadz. Karena berada dalam daerah eh, yang penuh dengan polusi. Nah, maka begitulah memang kita tidak akan bisa bernafas dengan baik saat berada di ruang yang penuh asap yang menyesakkan. Di ruang yang penuh asap yang menyesakkan. Nggak akan mungkin kita bisa bernafas dengan baik. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tapi kalau seandainya kita di pegunungan, ya, udaranya segar, ya, udaranya sejuk, apa yang kita lakukan? Tarik nafas dalam-dalam kan? Iya, kita akan bisa bernafas dengan baik, lega, dan menyehatkan saat berada di pegunungan yang menyejukkan. Ya. Maka hal yang sama terjadi dengan nafas istiqamah. Ya, dengan nafas istiqamah. Ya, kita merasa berat, kita merasa berat. Ya, bernafas dengan nafas istiqomah itu karena kita tidak berada di daerah yang seperti kalau kita menghirup oksigen berada di pegunungan. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi istiqomah itu seperti nafas yang tidak akan bisa kita hirup dengan baik kecuali di ruang kehidupan yang iya, yang bersih, segar, lagi menyejukkan. Jadi istiqomah itu seperti nafas sekali lagi. Kita tidak akan bisa hirup dengan baik kecuali di ruang kehidupan yang bersih, segar, lagi menyejukkan. Makanya kenapa kita orang-orang kota kan kadang merasa perlu pergi ke gunung. Untuk bisa menghirup udara yang bersih. Ya, udara yang segar, udara yang menyejukkan. Karena kota penuh dengan polusi. Nah, maka kalaulah istiqomah itu seperti nafas, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dibutuhkan adalah ruang kehidupan yang membuat kita bisa bernafas, yang membuat kita bisa menarik nafas dengan baik, segar, dan menyejukkan. Dan ruang itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berada di dalam ruangan itu, kita merasakan hawa istiqomah itu betul-betul mudah, betul-betul ringan, betul-betul menyejukkan. Apa nama ruang yang sudah disediakan oleh Allah untuk bisa menghirup nafas istiqomah? Ruang yang disediakan oleh Allah namanya adalah ruang syukur. Ya, namanya adalah ruang syukur. Ya. Jadi, kalaulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang mengatakan istiqomah itu berat karena dia tidak berada di dalam ruang syukur. Jadi kalau orang tidak berada di dalam ruang syukur, itu memang menghirup nafas istiqomah itu berat. Istiqomah itu rasanya menyesakkan. Istiqomah itu rasanya melelahkan. Istiqomah itu rasanya membosankan. Nggak kuat saya kalau harus terus-menerus istiqomah. Nggak kuat saya kalau harus terus-menerus beramal baik. Itu masalahnya adalah karena dia tidak berada di dalam ruang syukur. Ya, tapi kalau berada di dalam ruang syukur, maka sekali lagi keadaannya seperti kita berada di pegunungan yang hawanya masih segar. Ya. Nah, maka tugas kita sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa menemukan ruang kehidupan bernama syukur itu. Ya. Jadi memang syukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ruang kehidupan yang disediakan Allah untuk siapapun yang menginginkan istiqomah dalam amal. Allah sudah siapkan. Ya. Ruang kehidupan namanya syukur. Itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya kalau kita melihat apa yang Allah sebutkan nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat di Al-Qur'an surat An-Nahl. Ya.
surat ke-16 ayat 78. Ayat 78. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum dan seterusnya ujungnya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kalau berdasar ayat ini, syukur itu sebenarnya adalah bawaan lahir. Bawaan lahir. Iya. Kalau bawaan lahir, ya sebenarnya itulah kita. Sehingga hampir bisa kita katakan Bapak Ibu, nggak mungkin manusia bisa hidup ya kecuali di dalam ruang syukur. Nggak mungkin manusia bisa hidup kalau tidak berada di dalam ruang syukur. Jadi ruang syukur itu memang ruang yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Di dalamnya kita akan bisa istiqomah. Istiqomah dalam amal baik. Kenapa bisa istiqomah dalam amal baik? Sebab ini yang nanti akan kita lihat, ya, hukum, iya, hukum dalam soal amal baik Bapak Ibu. Iya. Jadi dalam hidup ini ada hukum yang ada kaitannya dengan syariat, ada hukum yang ada kaitannya dengan kehidupan itu sendiri. Nah, kalau hukum yang ada kaitannya dengan syariat ya kita harus pelajari. Tapi kalau hukum yang ada kaitannya dengan kehidupan, itu sebenarnya kita bisa belajar langsung dengan kita merenungkan, melihat kenyataan yang ada dalam hidup ini. Nah, salah satunya kita akan temukan Bapak Ibu bahwa siapapun tidak akan bisa melakukan amal baik tanpa diawali, dijalani, dan diakhiri dengan syukur. Tidak akan mungkin ada amal baik tanpa diawali, dijalani, dan diakhiri dengan syukur. Jadi nggak mungkin ada amal baik yang tidak diawali dengan syukur, tidak dijalani dengan syukur, dan tidak diakhiri dengan syukur. Kalaupun seandainya nih Bapak Ibu, ada amal baik yang ternyata amal baik ini tidak diawali dengan syukur, atau tidak dijalani dengan syukur, atau tidak diakhiri dengan syukur. Salah satunya nggak ada saja, maka amal baik itu tidak akan tercatat sebagai amal baik. Minimal tidak tercatat di langit. Mungkin tercatat di bumi, tapi tidak tercatat di langit. Kalau amal baik itu tidak diawali, tidak dijalani, dan tidak diakhiri dengan syukur. Jadi memang syukur itu menjadi keniscayaan untuk membuat seseorang sah disebut beramal baik. Padahal istiqomah kan artinya terus-menerus beramal baik. Nah, berarti masalahnya adalah bukan hanya sekedar bagaimana kita terus-menerus beramal baik, tapi bagaimana amal baik itu sendiri, amal baik yang memenuhi kriteria. Dan amal baik yang memenuhi kriteria, yang diakui sebagai amal baik, diakui tidak hanya oleh bumi, tapi juga oleh langit, karena kan kita tidak ingin, dan istiqomah juga sebenarnya meniscayakan amal baik kita dikenal langit. Kita juga tidak ingin kan, amal baik kita hanya dikenal di bumi. Apalah artinya amal baik kita dikenal di bumi, tapi nggak dikenal di langit. Karena kita tinggal di bumi kan cuma sementara. Satu saat kita akan tinggalkan bumi ini dan kita akan menuju ke langit. Nah, bayangkan kalau yang di langit tidak mengenal kita sebagai orang baik. Buat apa kebaikan kita diakui oleh bumi tapi tidak diakui oleh langit? Nah, untuk menjadikan amal baik kita diakui oleh langit, itu mau nggak mau harus diawali, dijalani, dan diakhiri dengan syukur. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifatnya sangat ilmiah alamiah. Ilmiah itu artinya logis. Iya, akal kita akan menerima. Alamiah itu artinya akan berjalan dengan sendirinya. Akan berjalan dengan sendirinya. Kalau betul-betul kita mengenal apa itu syukur. Sebagai satu contoh, ya, kita terapkan langsung ya pada contoh yang ada dalam kehidupan. Apa contohnya? Sabar. Sabar. Sabar itu amal baik nggak Bapak Ibu? Ya, amal baik. Eh, kita bisa nggak istiqomah sabar? Kalau istiqomah sabar itu kan artinya kita akan sabar dalam semua keadaan. Itu sabar yang betul-betul istiqomah kan? Sesuai dengan definisi istiqomah itu kan terus beramal baik seperti apapun keadaan hidup. Iya. Maka kalaulah sabar itu salah satu contoh amal baik, maka orang itu akan disebut istiqomah manakala dia selalu sabar dalam semua keadaan hidup. Dan ini sudah cukup menjadi satu sampel Bapak Ibu. Kalau kita bisa sabar dalam semua keadaan hidup,
sangat mungkin kita akan bisa beramal baik di amal-amal baik yang lain. Ya. Eh, tapi kita angkat contoh sabar ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pernah nggak merasa sabar? Pernah. Pada saat kita merasa sabar, itu dada rasanya lega, bahagia, atau nahan? Dokter Agung bisa mewakili. Biasanya orang kalau sabar itu hatinya lega gitu ya, lapang kayak menghirup nafas di pegunungan gitu. Wah, rasanya enak gitu. Atau orang sabar itu cenderungnya sesak, ngelus dada kan? Kalau ada orang sabar tapi kemudian dada ini sesak, dada ini sesak, berarti dia sabar di dalam ruang syukur enggak? Enggak. Dia sabar tapi tidak berada di dalam ruang syukur. Makanya ada semacam anggapan yang diiyakan oleh semua orang. Apa itu? Sabar kan ada batasnya. Ya, sampai kapan saya harus bersabar? Masa sih saya harus sabar terus-terusan? Ada nggak orang yang begitu? Nah, itu sabarnya orang yang lega atau sabarnya orang yang nahan? Itu terjadi karena apa, Bapak Ibu? Karena dia sabar, tapi tidak diawali dengan syukur. Padahal, sabar itu meniscayakan syukur. Eh, meniscayakan secara alamiah, secara alamiah. Orang hanya akan bisa sabar kalau dia bersyukur lebih dahulu. Kita coba buktikan ya, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu, Mas Agung, eh, mohon maaf ini mewakili teman-teman yang lain ya, Mas Agung. Baik, Salahnya Pak mau Ustadz. jadi MC ini. Mohon maaf. Mas Agung, Mas Agung pengen nggak jadi orang kaya? Pengen, Pak Ustadz. Pengen ya, pengen lah ya. Nggak enak kan, jadi orang miskin itu nggak enak ya. Apa-apa susah gitu ya. Mau beli ini susah ya. Temen bisa beli HP, bisa beli laptop, bisa beli motor. Saya kok nggak bisa seperti mereka, nggak enak. Jadi alamiahnya semua orang pasti ingin jadi orang kaya. Itu alamiah kan, alamiah dan ilmiah. Ilmiah, ilmiah aja lah. Logis lah kalau ada orang yang ingin jadi orang kaya. Semua kita pengen jadi orang kaya. Nah, dalam keadaan kita pengen jadi orang kaya, tiba-tiba ada orang yang ngasih uang ke Mas Agung, uang 1 miliar, Mas Agung. Ketika ada yang ngasih uang 1 miliar, mungkin nggak Mas Agung bilang begini, apa-apaan ini? Saya tuh pengen jadi orang kaya. Kenapa saya dikasih uang sebanyak itu? Mangkel saya. Masa saya pengen jadi orang kaya kok dikasih uang? Kan saya mangkel nih. Saya nggak terima ini. Mungkin nggak Mas Agung bilang begitu? Enggak ya. Enggak. Ternyata Kira-kira tidak, Mas Pak Agung Ustadz. gimana? Ngeluh, kecewa, mangkel, atau senang bersyukur? Senang Senang bersyukur. bersyukur. Pengen jadi orang kaya kok ada yang ngasih uang? Ya, logis nggak kalau Mas Agung senang bersyukur? Logis. Alamiah nggak senangnya itu? Senangnya dibuat-buat, dipaksakan, atau alamiah? Alamiah, Pak Ustadz. Alamiah, syukurnya alamiah nggak Mas Agung? Alamiah Alamiah, Pak juga kan? Ustadz. Ya, pasti akan bilang terima kasih kan kepada yang ngasih uang. Itu kan alamiah. Nah, sekarang Mas Agung pengen nggak jadi orang sabar? Pengen ya. Ingin, Pak Ustadz. Ingin. Pengennya Mas Agung tentu mewakili yang lain ya. Semua kita pasti pengen jadi orang sabar, betul? Betul, Pak Ya, Ustadz. kalaulah Bapak Ibu jadi dosen kan pengen jadi dosen yang sabar. Kalaulah jadi mahasiswa ya pengen jadi mahasiswa yang sabar. Kalau yang sudah jadi suami pasti pengen jadi suami yang sabar, istri yang sabar, orang tua yang sabar, teman yang sabar. Semua kita pengen jadi orang yang sabar. Nah, kalau betul kita pengen jadi orang sabar, butuh siapa? Kalau pengen jadi orang kaya kan butuh orang yang ngasih uang. Nah, kalau kita pengen jadi orang sabar, butuh siapa Bapak Ibu? Jawabannya, butuh orang yang bikin kita tidak sabar. Jadi kalau di rumah punya pembantu, iya, punya pembantu, kok tiap hari bikin tidak sabar. Atau punya teman, tiap waktu kok bikin kita tidak sabar.
Dari beliau, kita punya kesempatan untuk jadi apa? Untuk jadi apa? Kalau kita punya teman yang bikin kita tidak sabar, kita punya kesempatan untuk jadi teman dia yang sabar, kan? Darinya, kita punya kesempatan untuk jadi orang sabar. Logis nggak, Bapak Ibu? Logis. Logis. Jadi kalau seandainya tadi ya, Bapak Ibu punya pembantu yang tiap hari bikin Bapak Ibu tidak sabar. Berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk sabar, kan? Kalau memang logikanya begitu, pertanyaannya sekarang, kira-kira Bapak Ibu kalau punya pembantu yang bikin tidak sabar, Bapak Ibu mangkol, jengkel, marah, atau senang bersyukur? Yang mana? Yang mana Mas Agung? Mangkal, jengkel, kesel, atau senang bersyukur ketika punya pembantu yang bikin tidak sabar? Jengkel Pak Ustadz. Aneh nggak kalau seandainya ada orang bilang begini, saya tuh pengen jadi orang sabar, pengen. Tapi kenapa teman saya tiap hari bikin saya nggak sabar? Mangkal saya, wong saya pengen jadi orang sabar, kok teman saya bikin saya nggak sabar, kan mangkal saya. Sebenarnya itu sesuatu yang aneh nggak? Saya tuh Tidak. pengen jadi suami yang sabar, pengen. Tapi kenapa istri saya bikin saya nggak sabar? Saya tuh pengen jadi istri yang sabar, tapi kenapa suami saya bikin saya nggak sabar? Itu sebenarnya pernyataan yang aneh nggak? Aneh. Karena kalau betul pengen jadi suami yang sabar, terus punya istri yang bikin tidak sabar, yang benar yang mana? Seneng, bersyukur, atau jengkel, mangkel, kesel? Yang mana, Mas Agung? Senang bersyukur kan? Senang Kenapa? bersyukur Karena Pak saya Ustadz. pengen jadi orang yang sabar. Betul? Betul Pak Ustadz. Dan bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya kita punya pembantu, atau punya suami, atau punya istri, atau punya tetangga, yang bikin kita tidak sabar, dan kita memahaminya, ini kesempatan saya untuk bisa jadi orang sabar. Iya, berarti kan kita bersyukur punya tetangga yang bikin saya tidak sabar, dan terus kemudian kita akhirnya sabar. Itu sabar yang beneran nggak? Itu sabar yang beneran. Kenapa? Karena didasarkan pada syukur. Diawali dengan syukur. Sabarnya kita betul-betul sabar yang sesungguhnya. Kenapa? Karena diawali dengan syukur. Dan ini berlaku Bapak Ibu untuk semua amal baik. Contoh lain, memaafkan itu amal baik bukan? Amal baik. Iya, amal baik. Nah, untuk bisa memaafkan butuh siapa? Butuh siapa Bapak Ibu? Butuh, iya, kita semua kan pasti ingin jadi pemaaf. Ajeng tangan yang pengen jadi pendendam, pembenci, pendengki, nggak ada kan? Semua kita pengen jadi pemaaf. Nah, untuk bisa menjadi pemaaf butuh siapa? Butuh orang yang menghina kita. Betul? Butuh orang yang menghina kita. Maka kalau seandainya kita betul-betul pengen jadi pemaaf, kemudian ada orang yang menghina kita, berarti kita punya kesempatan untuk jadi pemaaf. Makanya kalau kita dihina, kita marah, kita jengkel, kita benci, atau kita senang bersyukur. Kan kita senang bersyukur. Nah, pada saat kemudian kita senang bersyukur, dan kemudian kita memaafkan, itu memaafkannya, ya, dengan hati yang lega nggak? Oh, lega banget. Karena kita memaafkan adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hampir bisa kita katakan amal baik yang tidak diawali dengan rasa syukur akan menjadi amal yang berat dan malas untuk dilakukan. Ya. Jadi siapapun yang melakukan amal baik, tapi tidak diawali dengan rasa syukur, pasti akan menjadi amal yang berat dan malas untuk dilakukan. Pernah nggak kita merasa berat dan malas untuk melakukan amal kebaikan? Pernah. Kenapa? Karena kita tidak mengawalinya dengan syukur. Tapi kalau kita mengawalinya dengan syukur, tidak loh Bapak Ibu. Iya. Tapi ini memang hukum yang berlaku dalam kehidupan. Iya. Kalau
Bahkan kalau kita bisa katakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh sederhana ya, bahwa amal baik yang tidak diawali dengan rasa syukur akan menjadi amal yang berat dan malas untuk dilakukan. Iya. Sehingga kita nanti bisa simpulkan Bapak Ibu, hanya orang yang tidak tahu syukur, hanya orang yang tidak tahu terima kasih yang akan berat dan malas untuk melakukan amal kebaikan. Orang yang tahu syukur, tahu terima kasih, nggak akan mengenal kata berat atau malas melakukan amal kebaikan. Kita angkat contoh dalam kehidupan sosial ya Bapak Ibu. Eh, contohnya Mas Agung lagi nih. Mas Agung, ada orang yang ngasih uang ke Mas Agung 1 miliar. Iya, uangnya udah diterima Mas Agung. Iya, uangnya sudah diterima. Nah, setelah menerima uang itu 1 miliar tadi, orang yang ngasih uang ke Mas Agung kemudian bilang begini, Mas Agung minta tolong ini karung, iya ini digambarkan ada karung nih, ini rumah beliau ini, Mas Agung ada di sini. Mas Agung, tolong pindahkan karung ini ke teras rumah ini. Iya, pindah ke teras rumah. Jaraknya berapa ini Mas Agung? Paling 5 meter ya. Iya, pindah karung ini, per karung beratnya 20 kilo. Iya, Mas Agung diminta untuk pindah ke sini. Mungkin nggak Mas Agung mengatakan berat? Tidak, Pak Ustadz. Mungkin nggak Mas Agung mengatakan, Allah, males saya nggak mau. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Tidak mungkin, Pak Kenapa Ustadz. nggak mungkin? Karena Mas Agung baru terima uang 1 miliar. Begitu diminta mengangkat karung ini, pasti Mas Agung akan melakukannya. Dan waktu Mas Agung melakukannya, itu melakukan sebagai wujud apa? Terima kasih. Ada nggak kata berat? Nggak ada. Ada nggak males? Nggak ada. Kecuali, ini kecuali Mas Agung ya. Tapi kan nggak mungkin, kecuali kalau Mas Agung nggak tahu terima kasih. Betul? Tapi kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Saya baru terima uang 1 miliar. Iya, pasti kita akan terima kasih kepada beliau. Dan rasa terima kasih ini akan mendorong kita untuk mau melakukan apa yang diingini oleh orang yang telah ngasih kita uang 1 miliar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu logika kita dikasih uang 1 miliar. Pertanyaannya sekarang, Allah sudah ngasih berapa ke kita? Allah sudah ngasih berapa ke kita Bapak Ibu? Andai, ini andai. Biaya hidup kita dalam 1 hari, kita harus bayar ke Allah. Kan semuanya sudah diatur oleh Allah. Jantung kita berdetak, itu sudah didesain oleh Allah. Ya, paru-paru kita, pencernaan kita, apalagi mata ini. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman sangat memahami lah ya karunia mata ini. Kebayang, iya. Kalau semisal ada orang punya mata tapi matanya nggak berkedip, iya, itu kan pasti harus dibawa ke rumah sakit. Kalau ada kasus seperti ini, itu biayanya berapa Mas Agung? Untuk membuat mata berkedip itu. Wah, itu jutaan ya Mas Agung ya. Iya itu. Cuman cuma sekedar berkedip itu kan iya luar biasa nilainya. Eh, saya mohon izin sebentar. Jadi saya nggak berani menghitung Bapak Ibu ya. Biaya hidup yang harus kita bayar ke Allah. Oksigen yang kita hirup bayar nggak? Enggak itu. Iya. Itu kan bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Iya. Terus Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita baca Quran.
menyuruh kita tahajud, menyuruh kita sholat duha. Mungkin nggak kita bilang males? Mungkin nggak kita bilang berat? Ya, Allah menyuruh kita memaafkan kan? Tanpa harus nunggu dimintai maaf. Terus kita bilang, berat saya memaafkan. Kalau sampai ada orang yang mengatakan berat saya memaafkan, itu tanda apa Bapak Ibu? Itu sebenarnya berat. Iya, beratnya di mana? Berat dan malas beramal baik hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tahu syukur. Betul Bapak Ibu? Nggak usah jauh-jauh lah. Iya, di lingkungan kita semua siapa salah satu orang yang jasanya banyak kepada kita? Guru kan? Guru itu kan jasanya banyak sekali. Iya, jasanya banyak sekali. Mas Agung, apa jadinya kalau semisal salah satu dosen, iya, meminta Mas Agung, dosen senior, yang beliau itu memberikan ilmu banyak sekali ke Mas Agung, terus beliau minta tolong, iya, minta tolong Mas Agung, tolong ini fotokopikan ya, dan fotokopinya juga dekat paling 100 meter. Mungkin nggak Mas Agung bilang, males saya, maaf Pak, saya berat untuk fotokopi. Mungkin nggak Mas Agung? Tidak, Pak Nggak kan? Ustadz. Ya, rasanya diminta oleh dosen, itu rasanya di sini ini berat atau malah kehormatan? Kehormatan, Rasa Pak Ustadz. kehormatan. Ya, disuruh, dimintai tolong oleh dosen. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, semua kebaikan orang itu aslinya adalah kebaikan Allah. Jadi kalau sampai ada mahasiswa mengatakan, dosen itu gimana sih? Berat saya, males saya disuruh-suruh terus oleh dosen. Itu pasti mahasiswa yang tidak tahu terima kasih. Nah, maka hal yang sama sebenarnya antara kita dengan Allah. Berat dan malas beramal baik, karena beramal baik kan urusannya antara kita dengan Allah. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak tahu syukur. Iya, tidak tahu syukur. Karena itu memang betul Bapak Ibu, seringan dan semudah apapun amal kebaikan menjadi berat dan sulit dilakukan oleh orang yang tidak tahu syukur. Ya, seringan dan semudah apapun amal kebaikan menjadi berat dan sulit dilakukan oleh orang yang tidak tahu syukur. Iya, itu betul. Iya, tetapi seberat dan sesulit apapun amal kebaikan akan terasa ringan dan mudah dilakukan oleh orang yang tahu syukur. Betul? Makanya Mas Agung tadi ringan aja ngangkat beras 20 kilo. Padahal aslinya itu berat nggak Mas Agung? Berat kan, karena nggak biasa ngangkat. Kalau nggak biasa ngangkat kan berat. Tapi jadi ringan. Kenapa? Beliau baru ngasih saya uang 1 miliar. Jadi ringan. Kenapa? Itu karena tahu terima kasih. Ya kita bisa bayangkan beliau ini ya Allah, betapa beratnya kan? Bagi beliau berdiri. Iya. Tapi menjadi ringan bagi beliau. Kenapa? Karena beliau tahu syukur. Iya. Tahajud itu ringan atau berat? Padahal tahajud itu kan sebenarnya wujud apa? Wujud syukur kita ke Allah. Ya, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ini juga yang kedua. Amal baik yang dijalani tanpa syukur akan menjadi amal yang melelahkan dan membosankan. Karena memang amal baik itu harus diawali dengan syukur, dijalani dengan syukur, dan diakhiri juga dengan syukur. Ya, kebayang kalau seandainya ini pengalaman Ramadan kemarin, tarawih, iya tarawih. Rakaat pertama setelah waladhdallin, imam membaca amma yatasaalun. Membaca An-Naba itu surat yang panjang atau pendek? Panjang. Iya, itu surat yang panjang. 1,5 halaman kan? Pak, Bu, teman-teman, kalau imam bacaan suratnya panjang, berarti pahalanya banyak atau sedikit? Pahalanya banyak kan? Pahalanya banyak. Tapi rasanya, nah ini kita ingin melihat diri kita langsung. Kalau imam sholat tarawih, nggak usah sholat tarawih lah, sholat subuh saja. Imam membaca atau maghrib isya, imam membaca surat yang panjang, yang kita tahu pahalanya banyak. Tapi rasanya kita senang atau mangkel?
Aduh, capek saya tadi salat. Kenapa? Imamnya baca surat yang panjang. Loh, kenapa sampai orang mengatakan capek, lelah, bosan? Karena dia menjalaninya tanpa syukur. Iya, dia menjalaninya tanpa syukur. Iya. Makanya orang akan mengatakan bosan saya. Sabar kok sampai berhari-hari. Bosan saya sabar. Capek saya. Ya sabar. Capek saya kalau harus memaafkan dia. Capek saya kalau harus terus berbuat baik kepada dia. Itu sebenarnya masalahnya bukan karena dia benar-benar capek. Bukan. Tapi karena dia menjalani amal baik itu tanpa syukur. Ya. Bayangkan bikin tesis, ya, disalah-salahin terus sama dosen. Lama-lama capek nggak? Nah, kalau lama-lama capek itu karena waktu mengerjakan tesis itu tidak disertai dengan syukur kepada Allah. Tapi kalau disertai syukur, ini kan saya dikasih tangan oleh Allah. Nilainya berapa ini? Saya harus bersyukur dengan nikmat tangan ini. Caranya, terus kita membuat tulisan. Jadi kita membuat tulisan itu adalah bentuk syukur saya kepada Allah. Iya, kita jalan ke masjid, iya, jaraknya 1 kilo. Iya, untuk sholat berjamaah, itu rasanya nikmat atau capek? Nikmat kalau kita menyadari Allah sudah memberikan kepada saya kaki yang mahalnya bukan main. Saya harus bersyukur atas nikmat kaki ini. Dan cara bersyukurnya, kaki ini untuk apa lagi kalau tidak untuk melangkah ke tempat ibadah. Ya, ke masjid untuk sholat. Berarti waktu kita jalan itu kan wujud syukur. Capek nggak? Nggak. Ya. Jadi kalau capek itu bukan karena wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk amal baik itu harus diakhiri dengan syukur. Harus diakhiri dengan syukur. Diakhiri dengan syukur itu kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya kita bisa beramal baik itu karena kebaikan siapa? Kebaikan Allah. Kita nggak akan mungkin bisa beramal baik tanpa kebaikan dari Allah. Demi Allah, Bapak, Ibu, teman-teman yang sekarang sedang spesialis mata, bisa menempuh spesialis mata itu karena apa? Kebaikan Allah. Iya, itu karena pertolongan Allah, karena bantuan Allah. Maka logikanya, kalau kemudian kita beramal baik, apa yang kita lakukan? Terima kasih ke Allah, kan? Ya Allah, terima kasih. Kalau bukan karena kebaikanmu, nggak mungkin saya bisa puasa. Iya, nggak akan mungkin saya bisa tahajud. Nggak akan mungkin saya bisa studi. Nggak akan mungkin saya bisa belajar. Itulah kenapa kemudian amal baik itu harus diakhiri dengan syukur. Amal baik kalau tidak diakhiri dengan syukur, akan menjadi ajang hitung-hitungan, bangga-banggaan, ria, bahkan sombong. Iya, dan ini yang akan menyebabkan amal baik itu tidak ada nilainya. Hitung-hitungan. Apa hitung-hitungannya? Ya, karena nggak terima kasih ke Allah. Kalau nggak terima kasih ke Allah kan berarti rasanya saya bisa beramal baik ini karena saya mampu, karena saya bisa. Ya, maka apa yang akan terjadi kalau kita merasa mampu berbuat baik ke orang? Dan kita merasa berbuat baik ke orang itu bukan karena pertolongan Allah, tapi karena saya bisa, karena saya mampu. Maka apa yang terjadi? Bahwa pasti hitung-hitungan. Saya udah baik sama dia, ya dia juga harus baik dong sama saya. Nah, kalau ada hitung-hitungan begitu, ada nilainya nggak kebaikan itu di langit? Nggak. Bangga-banggaan, oh ternyata saya yang paling baik. Ria dan sombong. Inilah yang pada akhirnya Bapak Ibu, amal baik itu memang meniscayakan syukur. Nah, kalau meniscayakan syukur, ya berarti harus dilakukan di dalam ruang syukur. Satu lagi Bapak Ibu, syukur adalah cara satu-satunya untuk melangitkan semua amal baik yang kita lakukan di bumi ini. Iya, untuk melangitkan. Jadi hanya dengan syukur amal baik kita ini akan melangit. Melangit itu artinya diterima oleh langit, diakui oleh langit, dikenal dengan jelas oleh langit. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini syukur. Iya, berarti kan kalau kita pengen amal baik kita dikenal oleh langit, tidak ada pilihan kecuali kita harus melakukannya atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu syukur juga adalah cahaya terang yang membuat amal baik kita sangat jelas kelihatan di langit. Iya, sangat terang jelas kelihatan di langit. Iya, itu cahaya syukur Bapak Ibu. Iya.
Jadi ketika kita melakukan amal kebaikan, sepenuhnya karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jelas kelihatan di langit? Ini sebagai penutup Bapak Ibu. Iya, kita bisa belajar dari kenyataan-kenyataan sehari-hari. Karena sebenarnya hukum kehidupan itu kita bisa pelajari sendiri Bapak Ibu dengan melihat, belajar langsung. Ya, karena itu banyak orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan ini sekolah, sekolah kehidupan. Kenapa kemudian syukur itu menjadi cahaya terang yang membuat amal kita sangat jelas kelihatan di langit? Bahkan Bapak Ibu, kalau betul kita melakukan amal kebaikan itu karena syukur, amal baik kita akan mengharukan semua yang ada di langit. Semua yang ada di langit akan terharu ketika melihat ada seorang hamba Allah, dia melakukan amal kebaikan karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai analogi, ya, ilustrasi. Mungkin saya pernah sampaikan ilustrasi ini. Bapak Ibu punya putri ya ini, punya 4 putri. Iya. Yang keempat-empatnya oleh ibu, nah, karena ini nyapu dunia ibu-ibu ya, walaupun bapak-bapak juga ya harus nyapu ya. Ibu nyuruh 4 putri ibu ini nyapu. Putri pertama nyapu ruang tengah. Putri kedua nyapu ruang tamu. Putri ketiga nyapu dapur. Putri keempat nyapu teras dan halaman. Pas putri pertama sedang nyapu, ada yang nanya. Iya. Dan ibu dengar dialog antara putri ibu yang pertama dengan yang nanya. Mbak, kenapa nyapu? Disuruh ibu ya. Lah kenapa disuruh ibu kok mau nyapu? Soalnya ibu kalau sudah nyuruh, terus saya nggak nyapu, ibu pasti ngomel-ngomel. Dan memang betul, ibu akan ngomel kalau anak nggak mau. Mendengar jawaban anak pertama, ibu menyalahkan anak nggak? Enggak kan? Karena faktanya ibu ngomel gitu. Tapi kira-kira rasa ibu gimana? Nggak enak kan? Ketika dibilang daripada diomelin. Iya. Berarti dia nyapu biar tidak diomelin. Putri yang kedua, kenapa kamu nyapu? Jawabannya, soalnya kalau ibu nyuruh saya nyapu dan saya nyapu, uang jajannya ditambah. Dan itu memang betul. Rasanya ibu nyalahkan anak nggak? Enggak. Iya, tapi kan kurang nyaman ya. Oh, ada maunya ternyata ini anak. Yang ketiga, kenapa kamu nyapu? Saya pengen ibu lebih memperhatikan saya. Jadi dia rupanya ingin dapat perhatian dari ibunya. Iya, rasanya gimana ibu? Kurang nyaman kan? Tapi begitu anak yang keempat, kamu kenapa nyapu? Apa jawaban dia? Ya, ini wujud terima kasih saya kepada ibu. Ibu sudah sangat baik sekali kepada saya. Dan saya merasa ibu nyuruh saya nyapu juga ini adalah bentuk kebaikan ibu kepada saya. Maka saya nggak mungkin nggak nyapu. Jadi saya nyapu ini adalah wujud terima kasih saya kepada ibu. Ibu, termasuk juga Bapak, ketika mendengar alasan anak yang keempat ini, Bapak Ibu terharu nggak? Terharu banget kan? Ya Allah, nak, ternyata kamu anak yang tahu terima kasih. Kita masih akan terharu. Maka demikianlah yang terjadi ketika manusia beramal baik. Ada orang yang beramal baik karena perintah. Ada orang yang beramal baik karena berharap balasan dunia. Biar urusan dunia dimudahkan oleh Allah. Nggak salah, sebagaimana perintah juga nggak salah. Ada juga yang berharap mendapat perhatian dari Allah. Iya, saya rajin tahajud. Iya. Biar apa? Biar wajah saya berwibawa. Biar saya punya aura. Jadi kalau orang tuh nggak akan macem-macem ya. Apalagi kalau seandainya mahasiswa punya pikiran gitu. Saya mau rajin tahajud ah. Biar nanti kalau ngadep bimbingan dosen itu, dosen pasti mengiyakan, nggak berani nyalahkan saya. Nah itu artinya dia tahajud biar apa? Dapat perhatian dari Allah. Dan ada orang yang beramal baik karena syukur. Terima kasih kepada Allah. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Sungguh tidak ada pilihan baik kita. Kalau kita pengen amal baik kita mengharukan semua yang di langit, bagaimana kita beramal semata karena ingin matur nuwun kepada Allah atas semua kebaikannya.
beramal semata karena ingin matur nuwun kepada Allah atas semua kebaikannya. Jadi kita waktu beramal baik itu betul-betul nggak punya pikiran apapun Bapak Ibu, kecuali pengen matur nuwun saja. Allah sudah sedemikian sangat baik kepada saya nggak mungkin bisa menghitung semua kebaikan Allah. Masa Allah nyuruh saya tahajud kok saya masih hitung-hitungan? Masa Allah nyuruh saya baca Quran kok masih hitung-hitungan? Masa Allah nyuruh saya sabar kok masih hitung-hitungan? Nggak. Saya nggak punya hitung-hitungan di dalam semua amal baik saya kecuali hitungan saya adalah syukur. Hitungan saya adalah syukur. Nah, kalau kita sudah hitungannya syukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka istiqomah itu tidak lagi berat. Istiqomah itu tidak lagi berat. Istiqomah itu bahkan menyejukkan. Iya, betul-betul menyejukkan. Iya, ini yang nanti akan terjadi saat kita beramal baik semata karena ingin syukur kepada Allah, maka Allah akan karuniakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan langsung ke dalam hati kita. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Fatih ayat yang keempat. Jadi seperti kita, ya, di kota ini sesek karena asap luar biasa, kemudian kita pergi ke gunung, apa yang akan kita rasakan? Betulkah? Bukankah nanti kita di sana akan merasa tenang, damai, dan bahagia karena udaranya sangat bersih. Maka tidak ada cara bagi kita kalau kita pengen istiqomah itu mudah, masuklah ke dalam ruang syukur. Nah, bagaimana caranya kita bisa berada di dalam ruang syukur? Dan mungkin ini kita bahas barangkali kalau ada takdir kita bertemu, mungkin nanti akan kita bahas bagaimana saya bisa hidup sepenuhnya berada di dalam ruang syukur ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, Mas Agung. Saya kembalikan kepada Mas Agung. Semoga. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Satori atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat dan penuh hikmah. Jadi Pak Ustadz, tadi sempat saya perhatikan. Jadi yang perlu dipertanyakan itu adalah apakah istiqomah itu benar-benar berat ya Pak Ustadz? Karena ringan berat istiqomah sendiri bisa berbeda setiap orang ya Pak. Tergantung bagaimana kita menjalaninya. Jika didasarkan oleh rasa syukur, insya Allah istiqomah akan terasa ringan ya Pak Ustadz. Ya, mungkin pertanyaannya adalah apakah harus seperti itu ya Pak? Oke, semoga apa yang telah yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk senantiasa kami persilahkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk dapat mengaktifkan mikrofon dan mengajukan pertanyaan atau dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri, Ustaz. Eh, Terima kasih atas ceramah yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya, bagaimana seseorang itu apakah kita sudah istiqomah atau belum, atau hanya stagnan dalam ibadahnya? Bagaimana mengevaluasinya, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Eh, Bagaimana kita bisa mengukur bahwa kita ini sudah istiqomah atau belum ya? Ukurannya kita bisa lihat pada pengertian istiqomah itu sendiri. Ya. Jadi istiqomah itu kan pengertiannya adalah terus beramal seperti apapun keadaan hidup kita. Ya, contoh eh, kita biasanya beramal baik ke orang. Iya, beramal baik ke orang. Itu karena orang itu baik kan? Karena orang itu baik. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya ada orang itu yang tadinya baik, kemudian dia tidak baik kepada kita, boleh nggak kita tetap berlaku baik kepada dia? Boleh. Iya, boleh.
Walaupun dia sudah berubah menjadi tidak baik kepada kita. Iya. Tapi kan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada tidak ada larangan kita tetap berlaku baik kepada orang walaupun orang itu berubah menjadi tidak baik. Bahkan kalau kemudian kita mau buat hitung-hitungan, berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, ada pahalanya nggak? Ada. Kalau berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita, ada pahalanya nggak? Ada. Mana yang pahalanya lebih banyak? Kepada orang yang baik atau kepada orang yang tidak baik? Logikanya kan kepada orang yang tidak baik. Pahalanya lebih banyak, betul? Nah, kalau pahalanya lebih banyak, maka kalaulah orang yang tadinya baik menjadi tidak baik kepada kita, kita berhenti berbuat baik atau tambah semangat berbuat baik. Tambah semangat kan berbuat baik. Kenapa? Karena saya akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Betul, Bapak Ibu? Betul. Tapi betul seperti ini, faktanya kita kalau berbuat baik kepada orang yang tidak baik, ringan atau berat? Berat. Kenapa berat? Padahal kalau kita berbuat baik kepada dia, pahalanya lebih banyak loh. Berat ini masalahnya adalah karena kita tidak berada di dalam ruang syukur. Iya, kita tidak berada di dalam ruang syukur. Logikanya nih Bapak Ibu, kalau orang yang kita baiki berubah menjadi tidak baik, ya, kita ya, kemudian mangkel, jengkel, atau senang bersyukur atas ketidakbaikan dia. Mas Agung berbuat baik ke orang, ada pahalanya. Tapi orang yang dibaiki oleh Mas Agung membalas kebaikan Mas Agung dengan keburukan. Begitu kebaikan Mas Agung dibalas dengan keburukan, pahala amal baiknya Mas Agung kepada beliau itu dikurangi atau dilipat gandakan. Dilipat Dilipat gandakan, gandakan. betul? Kalau betul dilipat gandakan, maka ketika amal baik Mas Agung dibalas dengan keburukan, Mas Agung mangkal, jengkel, nggak terima, atau senang bersyukur? Senang bersyukur, Pak Ustadz. Senang bersyukur. Logis nggak kita senang bersyukur? Logis, tapi menjadi sulit walaupun logis karena kita belum berada di dalam ruang syukur. Ya, maka eh, pada akhirnya sih memang Bapak Ibu, istiqomah itu adalah akibat. Ya, istiqomah itu adalah akibat dari kita berada di dalam ruang syukur. Sebagaimana kita merasakan sejuknya hawa, sejuknya udara, itu kan akibat karena kita berada di pegunungan. Iya, berada di pegunungan. Maka sebenarnya kalau Allah bicara soal ikhtiar, ikhtiar kita bukan bagaimana caranya agar saya bisa istiqomah, tapi caranya adalah bagaimana saya menjadi hamba yang tahu syukur. Saya menjadi hamba Allah yang tahu berterima kasih. Itu saja sebenarnya. Iya, itu saja sebenarnya. Kalau kita tahu terima kasih, nggak mungkin kita nggak istiqomah. Nggak mungkin nggak istiqomah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada nggak dalam kehidupan kita, iya, sesuatu yang terjadinya tanpa membawa kebaikan untuk kita? Ada nggak? Jawabannya nggak ada. Nggak ada dalam kehidupan kita sesuatu yang terjadinya tidak membawa kebaikan untuk kita. Mas Agung pernah dimarahi oleh dosen nggak? Kalau seandainya ya dimarahi oleh dosen, yang Mas Agung rasakan itu perhatian dosen atau dosen pengen mempersulit saya? Diperhatikan, Pak Mana Ustadz. ada dosen yang mau mempersulit mahasiswanya kan? Mana ada? Ya, mana ada? Ya, marahnya dosen itu adalah untuk membuat kita terlecut, lebih bersemangat, iya, lebih rajin. Iya, berarti kan yang namanya guru, ya, marahnya juga mengandung makna kebaikan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya ini juga kalau dikembalikan, mungkin nggak kita menjadi orang yang tidak bersyukur? Enggak. Enggak. Jadi pada akhirnya
kita berada di dalam ruang syukur itu juga adalah keniscayaan. Jadi kalau sampai ada orang yang memilih hidup tidak di dalam ruang syukur, nah itu sebuah keanehan. Iya. Tapi ini keanehan yang betul-betul terjadi, yang kita harus temukan jawabannya. Dan kita bahas insya Allah jawabannya kalau ada waktu di pertemuan yang akan datang. Tapi ini untuk menjawab pertanyaan tadi Dr. Retina terlebih dahulu. Mudah-mudahan jelas Dr. Retina. Terima kasih. Ya, baik, Dokter Tri, apakah sudah cukup dengan jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sampun dokter, sudah cukup. Baik, Sampun Ustaz. baik, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Persilahkan untuk membuka mikrofon dan bertanya. Izin bertanya Ustadz, izin bertanya Dokter Tio. Ya, Eh, untuk ceramah Ustadz sangat cukup memberikan siraman kerohanian pada sore hari ini ya Ustadz. Eh, Mungkin di sini terkait istiqomah dan bagaimana kita konsisten dalam beribadah. Nah, menurut Ustadz kira-kira tantangan kami sebagai yang di dunia globalisasi atau digitalisasi ini, bagaimana kita menjaga diri kita agar tidak terdistraksi terhadap dunia digitalisasi yang sekarang ini, Ustaz. Mohon masukannya, Ustaz. Terima kasih. Nah, terima kasih Dr. Fahri, Dr. Tio, dan semua yang hadir di Zoom ini. Kata kuncinya memang sebenarnya sederhana, Dr. Fahri. Iya, bagaimana kita melakukan apapun dalam hidup kita, itu kita lakukan sepenuhnya wujud syukur kepada Allah. Iya, wujud syukur kepada Allah. Iya, itu kata kuncinya. Iya, jadi eh, saya membayangkan Bapak Ibu mengobati pasien ya. Ini mengobati dulu sebelum tadi bicara soal digital. Mengobati pasien. Itu beda loh. Beda, sangat beda antara seorang dokter yang mengobati pasien, iya, karena betul-betul ini wujud matur nuwun saya kepada Allah yang sudah memberikan kepada saya keahlian, yang telah memberikan kepada saya ilmu, ya, kemampuan, ya termasuk badan, tubuh yang membuat saya bisa menolong orang lain, mengobati orang lain. Ya Allah, ini wujud syukur saya kepadamu. Ini wujud syukur saya kepadamu. Dengan semisal ya, ada dokter yang dia memang nolong orang lain itu pakai hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungannya begini, biaya saya jadi dokter kan mahal. Ya, puluhan juta nih saya, ratusan juta nih saya. Ya harus kembali modal dong. Ya, kembali modal. Iya. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, ini kan perbedaan yang sangat jauh antara orang yang dia mengobati pasien sebagai wujud syukur kepada Allah dengan orang yang tadi pakai hitung-hitungan. Itu dampaknya berbeda. Nah, berbedanya di mana? Bedanya nanti hasilnya. Iya, ada hasilnya. Hasil yang pasti akan diperoleh oleh orang yang melakukan amal apapun adalah keberkahan. Keberkahan. Iya. Jadi apapun amalnya itu akan berkah. Iya. Apapun amalnya akan berkah. Jadi kalaulah saat ini ya teman-teman sedang residen mata gitu, ya, belajar kan? Ya, luar biasa belajarnya. Tapi saya belajar ini wujud syukur kepada Allah. Allah ngasih saya otak yang bisa berpikir. Saya gunakan otak saya ini untuk berpikir hal-hal yang bermanfaat. Betul-betul wujud syukur. Yakin belajarnya teman-teman di spesialis mata, residen mata ini pasti akan berkah. Pasti akan berkah. Ya. Nah, inti berkah itu apa?
Inti berkah itu dua. Iya, dua tapi kemudian kita gabung dalam satu satu definisi. Orang yang hidupnya berkah, Bapak Ibu, orang yang hidupnya berkah, pasti dia akan menjadi orang yang bahagia dalam kebaikan. Iya, orang yang bahagia dalam kebaikan. Jadi bahagianya kita itu karena kebaikan. Iya, wah itu berkah itu, berkah. Bahagia dalam kebaikan. Jadi kalau seandainya ada orang yang hidupnya katanya bahagia, tapi nggak baik, itu nggak berkah. Uangnya banyak, tapi uang banyak itu tidak jadi kebaikan. Itu uang yang banyak itu bukan berkah. Atau berada dalam kebaikan, tapi nahan terus. Ya, sabar nahan, ya. Disuruh beramal baik juga pakai berat, ya, pakai ngeluh. Memang dia orang baik, tapi kalau nggak bahagia, itu hidupnya tidak berkah. Ya, hidupnya tidak berkah. Nah, padahal Bapak Ibu, sempurnanya hidup itu memang ada pada dua, baik dan bahagia. Dan itu adalah kita temukan di dalam keberkahan. Dan keberkahan itu insya Allah akan kita terima, akan kita dapatkan kalau semua yang kita lakukan adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan pasti akan Allah berikan kepada kita. Sehingga nanti, kalaulah Bapak Ibu menjadi dokter mata, ya, insya Allah hidupnya bahagia dalam kebaikan. Ya, bahagia dalam kebaikan. Jadi mungkin, ini semungkin ya, karena betul-betul saya lebih mengutamakan syukur. Bisa jadi secara materi, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sebanyak teman-teman dokter lain yang mereka memang pakai hitung-hitungan. Iya, mungkin uangnya tidak sebanyak mereka, tapi bahagianya pasti mengalahkan mereka. Iya, bahagianya pasti mengalahkan mereka. Iya. Jadi begitu Dokter Fahri, termasuk ya, dunia digital. Udah kita terjun aja ke situ. Terjun, tapi sekali lagi yang tidak boleh kita lupakan. Ini wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata kuncinya yang tidak boleh kita lupakan ya Bapak Ibu. Apapun adalah syukur. Ya, kita hadir bersama di majelis ini. Saya pribadi Bapak Ibu dan saya yakin Bapak Ibu juga semuanya adalah ya Allah ini wujud syukur saya kepada Engkau ya Allah. Ya, wujud syukur saya kepada Engkau. Engkau berikan kepada saya mulut yang saya bisa bicara. Saya harus bersyukur dengan nikmat mulut ini. Ya Allah, dengan cara apa lagi? Ya, saya bersyukur dengan nikmat mulut ini kalau tidak dengan berbagi ilmu. Ya. Jadi betul-betul bersyukur. Selain syukur, udah itu hitungannya sudah ada dalam hitungan Allah. Saya nggak mau ya cawe-cawe apa yang memang itu sudah ada dalam perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya hitung-hitungan sendiri dan saya yakin hitung-hitungan Allah itu semuanya adalah untuk kebaikan saya. Untuk kebaikan saya. Ya. Jadi kata kuncinya sekali lagi Dokter Fahri juga Bapak Ibu semuanya adalah apapun yang sedang kita jalani, ya, apapun yang sedang kita hadapi, ya, hadapi dengan syukur itu yang membuat kita insya Allah istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan menjawab apa yang disampaikan oleh Dokter Fahri. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Dokter Fahri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Dokter. Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. boleh tanya pada Ustadz. Oh, baik, silakan bisa ditanyakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan saya Dokter Awang dari Banjarmasin Pak Ustadz. Saya menyimak paparan Pak Ustadz dan sangat-sangat setuju bahwa intinya hidupnya adalah bersyukur. Namun demikian kan kita sebagai manusia dan juga ada musuh abadi kita, Mr. Setan itu yang selalu menggoda kita setiap saat. Artinya secara manusia pun kita pasti ada turun naik emosi, rasa sedih, rasa kecewa, segala macam. Apakah dengan seperti itu kita termasuk orang yang tidak pandai bersyukur, Pak Ustaz? Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, terima kasih Dokter Awang ya. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua eh, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala, iya. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan mohon izin sebentar. Iya. Saya share screen terlebih dahulu, eh, walaupun ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tapi tidak mengapa, doa ya, doa, doa agar kita bisa istiqomah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan sebenarnya itu bukan 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 karena ada setan, bukan. Iya. Tetapi persoalannya ada pada hati kita. Ya, persoalannya ada pada hati kita. Karena yang harus berada di dalam ruang syukur itu hati kita. Bukan badan kita, bukan. Hati kita lah yang harus berada di dalam ruang syukur. Kenapa? Karena mungkin saya belum menyampaikan tadi ya. Ruang syukur yang kita sebut-sebut tadi itu adalah sifatnya rohani ya. Jadi jangan menganggap ruang syukur itu fisik gitu ya. Terus akhirnya nanti kita bikin rumah, terus ada satu ruang kita kasih nama kamar syukur gitu. Enggak, iya. Jadi ruang syukur itu sifatnya rohania. Karena sifatnya rohania, maka yang harus ada di dalam ruang syukur bukan semata-mata badan kita, bukan. Tapi tubuh rohani kita juga. Nah, tubuh rohani kita kan diwakili oleh hati, diwakili oleh hati. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah, persoalannya, nah ini persoalannya. Hati kita itu memiliki sifat apa Bapak Ibu? Memiliki sifat mudah berbolak-balik. Betul? Mudah berbolak-balik. Nah, ini yang kemudian mudahnya hati berbolak-balik. Akhirnya tanpa disadari, kok hati kita sudah tidak ada di dalam ruang syukur. Hati kita tidak berada di dalam ruang syukur. Nah, ini yang bahaya. Sebagaimana kalau seandainya, ya, Bapak Ibu, kalau yang sudah jadi simbah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau dititipi cucu yang masih 3 tahun, misalnya kecil begini, dititipkan kepada Bapak Ibu sebagai simbah karena putri Ibu, Bapak masih sekolah, misalnya lagi spesialis mata, jadi anaknya dititipkan kepada simbahnya. Tapi cucu ini aktifnya bukan main. Ya, mungkin nggak kita tidak menjaganya? Nggak mungkin kan? Kita harus menjaganya. Ya, karena itu udah nggak bisa kita mengatakan kamu di sini aja ya, nggak boleh pindah-pindah. Ditinggal udah nggak tahu kemana. Nah, karena itu Bapak Ibu, jadi persoalannya semata-mata bukan karena setannya. Ya, setan itu akan bisa menggoda manusia kalau manusia membiarkan hatinya berbolak-balik. Ya, ketika manusia hatinya masih berbolak-balik itu punya potensi yang besar untuk digoda oleh setan. Nah, maka yang penting bagi kita adalah bukan menghadapi setan. Ya, karena menghadapi setan kan susah juga ya. Setan nggak kelihatan. Gimana cara menghadapinya? Nah, karena itu sebenarnya tamengnya, perisainya adalah hati itu sendiri. Yani bagaimana agar hati ini tidak lagi bolak-balik. Iya, gimana caranya agar hati tidak bolak-balik? Nah, kalau soal ini ada doanya. Ada doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, doanya adalah ya muqallibal qulub. Iya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Iya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Lanjutannya apa? Sabit qulubana, tetapkan hati kami. Jangan engkau buat hati ini berbolak-balik. Tetapkan hati kami. Nah, tetapkan di dalam apa? Di dalam 4 hal. Ala dinika. Tetapkan hati kami di dalam agamamu. Wa ala ta'atika, di dalam ketaatan kepadamu. Wa syukrika, dan syukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan baiknya ibadah kepadamu.
doa ini Bapak Ibu menjadi tameng, hati kita tidak akan bolak-balik. Yang kalau hati kita nggak bolak-balik, nggak bisa di, di, digoda oleh setan. Setan memang sudah kerjaannya menggoda. Tapi setan tidak akan bisa membalikkan hati orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, iya, hati kita ditetapkan dalam 4 hal. Nah, tugas kita setelah berdoa apa? Memantaskan diri agar doa kita diijabah. Bagaimana cara memantaskan diri kita? Kita minta kepada Allah untuk hati ini ditetapkan. Iya. Ala dinika di dalam agama. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita lakukan. Bagaimana kita merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Iya. Gimana caranya? Iya. Hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Segala-galanya dalam keagungan dan segala-galanya dalam kebaikan. Nah, yang kedua adalah wa'ala ta'atika. Ini bagaimana kita terus bahagia dalam taat dan susah dalam maksiat. Iya. Nah, yang ketiganya wasyukrika. Bagaimana kita bersyukur atas semua keadaan hidup kita. Iya. Bersyukur atas semua keadaan hidup kita. Dan terakhir, wa husni ibadatika, dan dalam baiknya ibadah kepadamu, berarti bagaimana kita beramal baik semata wujud syukur kepada Allah. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Kalau kita jalani 4 tugas ini, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah, yang karenanya, ya, seperti apapun setan, ya, dia tidak akan bisa membolak-balikan hati kita, karena hati kita sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah ragu, ya, kita tidak mudah bimbang, ya, bahwa saya beramal ini adalah wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, ini sebenarnya bocoran untuk kalaulah takdir mempertemukan kita kembali. Sebenarnya kita ingin bahas doa ini, ya. Tapi ini sekaligus sebagai penutup dan doa kita semua. Kalau kita mengamalkan doa ini, minimal kita mengamalkannya. Mudah-mudahan, ya, Allah buat hati kita tetap di dalam agama, dalam ketaatan, syukur dan baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum Amin. menjelaskan sebenarnya, Dokter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon dimaafkan. Eh, kiranya demikian dulu, Dokter Tio, juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang Allah berikan kepada kita lewat majelis kita ini. Sebenarnya saya kembalikan ke Dokter Tio. Ya, monggo Dokter. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Mungkin pada sore hari ini saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya. Jika misalkan mungkin ada pertanyaan yang belum disampaikan, dapat menghubungi Pak Ustadz ya Pak. Atau mungkin pada sesi selanjutnya dapat disampaikan pertanyaannya. Baik Pak Ustadz dan para hadirin, kita sudah mendekat di penghujung acara. Sebelum kita tutup, berkenan Ustadz membacakan doa untuk kita semua. Pak Ustadz, silahkan Pak Ustadz dibimbing untuk doa. Terima kasih Dokter Tio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inna, bantu kami ya Allah. Ala dzikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Ingat akan semua keagunganmu, ingat akan semua kebaikanmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk selalu ingat. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami kecuali terjadi atas izin-Mu. Dan ingatkan selalu kami ya Allah, bahwa apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, pasti untuk kebaikan kami, pasti untuk kebaikan kami. Wa syukrika, karena itu sungguh ya Allah, kami tidak punya alasan apapun atas semua yang sudah Engkau gariskan atas diri kami. Kami tidak punya alasan untuk kecewa. Kami tidak ada alasan untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah atas semua apapun yang sudah Engkau gariskan atas diri kami, karena semuanya adalah untuk kebaikan kami.
Karena itu ya Allah, jadikan kami wasyukrika, hamba yang selalu bersyukur atas semua kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami, atas apapun yang sudah terjadi dalam hidup kami. Wasyukrika ya Allah, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur. Bersyukur tidak hanya pada saat hidup kami ini bertabur bunga-bunga kesenangan, tapi buatlah kami terus bersyukur kepadamu ya Allah. Walau mungkin hidup kami ini dipenuhi dengan onak duri, kesulitan dan kesusahan. Bukankah di dalam kesulitan dan kesusahan ada rahmat yang jauh lebih melimpah untuk kami bila dibanding dengan rahmat yang Kau berikan lewat kesenangan-kesenangan hidup kami. Karena itu betul ya Allah, sungguh nggak ada alasan bagi kami untuk kecewa dengan semua kenyataan hidup yang ada. Jadikan kami hamba yang bersyukur dan jadikan syukur kami ya Allah wa husni ibadatika, dengan kami bisa melakukan sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya amal soleh. Dan ya Allah, jadikan semua ibadah kami, jadikan semua amal soleh kami lakukan semata-mata wujud syukur kami kepadamu ya Allah. Jadikan letih lelahnya saudara-saudara kami menempuh studi di spesialis mata ini adalah wujud syukur mereka kepadamu ya Allah. Karena Engkau sudah memberikan segalanya kepada saudara-saudara kami ini. Ya Allah, jangan Kau biarkan ada satu pun dari amal-amal kami yang kami lakukan bukan karena syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami takut kalau kami termasuk orang-orang yang tidak tahu syukur, nggak tahu terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan Engkau yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena itu cukupkan ya Allah, apapun amal baik kami lakukan sebagai wujud syukur kami kepadamu. Selain itu, kami serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah, karena kami yakin Engkau pasti akan memberikan yang terbaik untuk kami. Jadikan syukur kami ini ya Allah akan memudahkan kami menjadi hamba yang baik sampai akhir hayat kami nanti ya Allah. Izinkan pada saatnya nanti malaikat mau datang menjemput kami dalam keadaan kami sedang berada di puncak kebaikan kami, berada di puncak kecintaan dan kerinduan kami kepadamu. Kami lepas ajal kami ini dengan kemuliaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wih, Mbak Parmi, dia kabari Jeng. Ya, yang kata kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Syatori Abdul Rahman selaku pemateri dan serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan kita semua dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Meski saya mohon pamit terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ustadz. Mari, Ustaz.